Unit 5 Trial Balance. Sum number 4. Prepare the trial balance from the following balances of Babu as on 31st March 2016. Cash in hand 7,000. Cash in hand asset, so debit side. Sundry debtors asset, debit side. Salaries expenses, so debit side. Bad debts loss, so debit side. Opening stock asset, debit side. Bills receivable asset, debit side. Sundry creditors liability, so credit side. Capital liability, credit side. Purchases expenses, debit side. Sales income, so credit side. Debit and credit mark பண்ணிட்டோம். Cash in hand debit side 7,000. Sundry debtors debit side 5,400. Salaries debit side 6,800. Bad debts debit side 200. Opening stock asset debit side 15,400. Bills receivable debit side 7,000. Sundry creditors liabilities credit side 11,800. Capital 25,000. Purchases debit side 45,000. Sales credit side 50,000. Total 86,800 debit side and credit side also 86,800 total. Sum number 5. Prepare the trial balance from the following balances of Rajesh as on 31st March 2017. So இதுலயும் நம்ம டெபிட் கிரெடிட் வந்து மென்ஷன் பண்ண போறோம். டெபிட் சைடு அசெட்ஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் லாசஸ், கிரெடிட் சைடு liabilities income and gains. Bills receivable asset debit. Bank charges expense debit. Conveyance charges நாலே expenses கட்டணங்கள் சொல்றோம் இல்லையா, அப்போ money goes out expenses, so debit. Discount receivedன்னு கொடுத்தாங்கன்னா income, so credit. Cash in hand asset debit. Drawings debit. Sundry debtors debit. Bills payable liabilities credit. Capital credit. Solution sum number 5 in the books of Rajesh trial balance as on 31st March 2017. Serial number, name of the account, LF debit credit. First one, bills receivable debit side 13,000. Bank charges 750. Conveyance charges 350. Discount received 1,300. Cash in hand 1,000. Drawings 7,000. Sundry debtors 17,100. Bills payable 12,000. Capital 25,900. Total debit side 39,200. Credit side 39,200. Sum number 6. The following balances are extracted from the books of Ravichandran on 31st December 2016. Prepare the trial balance. Capital credit side. Debtors debit. Rent received na income, so credit side. Bank overdraft liability, so credit side. Creditors liability credit side. Premises na வளாகம், பள்ளி வளாகம், அலுவலக வளாகம் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அதாவது காம்பவுண்ட் வால் கட்டியிருப்பாங்க பட் உள்ள பில்டிங் எதுவும் இல்லாம எம்டி பிளேசஸா இருக்கிறத வந்து என்னன்னு சொல்றோம், premises. ஸோ இது வந்து அசெட், அதனால டெபிட் சைட். ஓப்பனிங் ஸ்டாக் டெபிட். Purchases expense debit. Sales income credit.
ரிட்டர்ன் இன்வர்ஸ். ரிட்டர்ன் இன்வர்ஸ்னா என்ன? சேல்ஸ் ரிட்டர்ன். நம்ம சேல்ஸ் பண்ண பொருள் வெளியே போயிடுச்சு, அதுக்கப்புறம் அது வந்து குவாலிட்டி சரியில்லை, சைஸ் சரியில்லை, ஏதாவது டிஃபெக்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்ப அனுப்புறதுனால அது உள்ள வந்துடுது இல்லையா, அதனால இதுக்கு பேர் என்ன? ரிட்டர்ன் இன்வர்ஸ். அனதர் நேம் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன். ஸோ சேல்ஸ் கிரெடிட் அப்படின்றதுனால சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் எங்க வந்துடும்? டெபிட். டிஸ்கவுண்ட் அலவுட் லாஸ், ஸோ டெபிட். டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டு இன்கம் கெயின், அதனால இது வந்து கிரெடிட். வேஜஸ் கூலி நம்ம கொடுக்குறோம், எக்ஸ்பென்சஸ், ஸோ டெபிட். சேலரிஸ் டெபிட். வீக்லி ஒன்ஸ் இல்லைன்னா டெய்லி வாங்கினாங்கன்னா வேஜஸ், மந்த்லி ஒன்ஸ் வாங்குறது வந்து சேலரிஸ். கமிஷன் பெய்டு எக்ஸ்பென்ஸ் டெபிட். ஜெனரல் எக்ஸ்பென்சஸ் எக்ஸ்பென்ஸ் டெபிட். Solution. In the books of Ravichandran, trial balance as on 31st December 2016, serial number, name of the account, LF, debit amount, credit amount. First one, capital, credit side, 1,50,000. Debtors, debit side, 22,800. Rent received, income, so credit side, 500. Bank overdraft, credit side, 3,100. Creditors, 5,500. Creditors, 5,500. Premises, 1,46,000. Opening stock, debit side, 10,000. Purchases, debit side, 45,000. Sales, credit side, 75,000. Return inverse, debit side, 1,000. Discount allowed, 800. Debit side. Discount received, credit side, 1,000. Wages, debit side, 2,900. Salaries, debit side, 3,500. Commission paid, debit side, 1,100. General expenses, debit side, 2,000. Total, 2,35,100. Credit side, 2,35,100. Total. Sum number 7. From the following balances, prepare trial balance of Bhaskar as on 31st March 2017. Transfer the difference, if any, to suspense account. ஸோ இந்த சம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறப்ப நமக்கு ஏதாவது டிஃப்ரென்ஸ் வந்தது அப்படின்னா அந்த டோட்டலை வந்து சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு அந்த டிஃப்ரென்ஸை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிடணும். ஓப்பனிங் ஸ்டாக் டெபிட், கேபிட்டல் கிரெடிட், சேல்ஸ் கிரெடிட், சேலரிஸ் டெபிட், பில்ஸ் பேயபிள் கிரெடிட், டெலிஃபோன் சார்ஜஸ்னு கொடுத்துருக்கனால எக்ஸ்பென்ஸ், ஸோ டெபிட், கிரெடிட்டார்ஸ் லைபிலிட்டி கிரெடிட், பர்ச்சேசஸ் டெபிட், debtors debit, carriage inward expense, so debit, bills receivable asset debit, commission received income, so credit, cash at bankல இருக்கிற amount, so debit, furniture asset debit, plant and machinery asset debit, repairs expenses, so debit. Solution. Sum number 7 in the books of Bhaskar, trial balance as on 31st March 2017. First one, opening stock debit, 40,000. Capital credit, 90,000. Sales credit, 1,77,200. Salaries debit, 12,000. Bills payable credit, 9,450. Telephone charges expenses, so debit side, 2,350. Creditors liabilities,
credit side 16,000. Purchases debit side 85,000. Debtors debit side 25,000. Carriage inwards expense debit side 16,500. Bills receivable asset debit side 20,000. Commission received credit side 5,550. Cash at bank debit side 17,000. Furniture debit side 19,000. Plant and machinery debit side 55,800. Repairs debit side expenses 550. So இந்த sumல credit side total வந்து 2,98,200. But debit side total நமக்கு எவ்வளவு வந்திருக்குதுன்னா 2,93,200. Okay. So highest total என்ன 2,98,200. இப்போ highest total ரெண்டு பக்கமும் நம்ம enter பண்ணிடுறோம். 2,98,200. பட் டெபிட் சைடு நமக்கு எவ்வளவு டோட்டலா வந்திருக்குது 2,93,200 தான். அப்ப நமக்கு இதுக்கு ஷார்ட்டேஜ் எவ்வளவு வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 5,000. எந்த பக்கம் ஷார்ட்டேஜ் இருக்குது டெபிட் சைடு. ஸோ டெபிட் சைடில் அந்த 5,000 நம்ம என்டர் பண்ணிடுறோம். பண்ணிட்டு அதுக்கு நேரம் இது எந்த அக்கௌண்ட் எதுல மிஸ்டேக்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணல இல்லையா. ஸோ இதுக்கு நேரம் என்ன எழுதிடுறோம் சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட். சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் 5,000. டோட்டல் 2,98,200. Okay. Next one, illustration 5. The following trial balance has certain errors. Redraft it. இப்போ இந்த ட்ரையல் பேலன்ஸ்ல டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் கொடுத்து கீழே டோட்டலே அவங்க வந்து டேலி பண்ணிட்டாங்க. 2,45,000 2,45,000. பட் இதுல வந்து ஒரு சில எரர்ஸோட அவங்க டேலி பண்ணியிருக்காங்க. அது என்ன இதுன்னு பார்த்து அதை வந்து நம்ம வந்து கரெக்ட் பண்ணிட்டு கரெக்டான ட்ரையல் பேலன்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். ஓகே. ஸோ பில்டிங் டெபிட் சைட். ஸோ இது வந்து கரெக்ட். மெஷினரியும் அசட் டெபிட் சைட். ரிட்டர்ன்ஸ் அவுட்வர்டு. ரிட்டர்ன்ஸ் அவுட்வர்டுனா என்ன அனதர் நேம் வந்து பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன். பர்ச்சேஸ் வந்து டெபிட் சைடுன்றப்ப பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் எந்த பக்கம் வரும் கிரெடிட் சைடு. ஸோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் எரர். நெக்ஸ்ட் ஒன் பேட் டெப்ஸ் லாஸ். ஸோ டெபிட் சைடு. ஓகே. கேஷ் வந்து அசட் டெபிட் சைடு கரெக்ட். டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ் வந்து இன்கம். ஸோ இது எந்த பக்கம் வரும் கிரெடிட் சைடு. ஸோ இந்த 3,000 நம்ம கிரெடிட் சைடு எடுத்துட்டு போனோம். பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் இது வந்து லைபிலிட்டி. ஸோ கிரெடிட் சைடு. கிரெடிட்டாஸ் லைபிலிட்டி இதுவும் தப்பா தான் என்டர் பண்ணிருக்காங்க கிரெடிட் சைடு. பர்ச்சேசஸ் டெபிட் சைடு. ஓகே. தென் இப்போ கிரெடிட் பேலன்சஸ்ல என்னென்ன மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். கேபிட்டல் 72,800 கிரெடிட் சைடு. ஓகே. ஃபிக்சர்ஸ்ன்றது வந்து அசட் ஃபர்னிச்சர் அண்ட் ஃபிக்சர்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ இது எந்த பக்கம் வரும் டெபிட் சைடு. சேல்ஸ் கிரெடிட் சைடு 1,04,000 கரெக்ட். டெட்டாஸ் அசட். ஸோ இது வந்து டெபிட் சைடு. தென் இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ்ட் இன்கம். ஸோ கிரெடிட் சைடு கரெக்ட். ஸோ இந்த டெபிட் அண்ட் கரெக்டை வந்து இப்போ நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி திரும்ப ஒரு சரியான ட்ரையல் பேலன்ஸ் வந்து இப்போ ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். ஸோ இந்த ராங் டெபிட் அண்ட் கிரெடிட்ல இந்த அமௌண்ட்ஸ் இருக்குது இல்லையா 2,600 தென் 3,000 10,000 50,000. இந்த இதெல்லாம் ஆட் பண்ண எவ்வளவு வருது 65,600. அதே மாதிரி இந்த கிரெடிட்ல இருக்கிற எரர்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா இது ஒரு 60,000 இது ஒரு 5,600. இந்த ரெண்டுமே டெபிட்ல வந்துடும். ஸோ இந்த 65,600 டெபிட்க்கு வந்துடும். இந்த பக்கம் இருக்கிற 65,600க்கான ஐட்டம்ஸ் வந்து கிரெடிட்டுக்கு வரும்போது நமக்கு டோட்டல்ல வந்து எந்த சேஞ்சஸும் இருக்காது. ஓகே. Illustration 5. Trial balance as on 31st March 2017. Serial number, name of account, LF, debit, credit. Building 60,000. Machinery 17,000. Returns outward, credit side. So 2,600. Bad debts 2,000. Cash 400. Discount received credit side
3,000. Bank overdraft credit side 10,000. Creditors credit side 50,000. Purchases debit side 1 lakh. Capital credit side 72,800. Fixes debit side 5,600. Sales credit side 1,04,000. Credit side debtors 60,000. Interest received credit side 2,600. So total debit side 2,45,000. Credit side 2,45,000. Total. Sum number 8. Correct the following trial balance. Opening stock debit side. Salaries debit side. Okay. Creditors credit side. So debit side கொடுத்திருக்காங்க. இது வந்து credit side வந்துரும். Bank debit side correct. Carriage inward expense debit side. Rent received income. So credit side. Discount allowed loss debit side. Okay. Purchases debit side correct. Bills payable liability. So இது எங்க வரும் credit side. Next one. Debtors debit side. இது asset. So debit side. Carriage outwards expense debit side. Capital credit side correct. Returns inward sales return. Sales credit side, sales return debit side. Discount received income correct. Trade expenses debit side. Sales 3,68,000 credit side correct. Building asset எந்த பக்கம் வரும் debit side. Sum number 8. Trial balance as on. Serial number, name of the account, LF, debit, credit. Opening stock 1 lakh. Salaries 36,000. Creditors 1,32,000. Bank 35,000. Carriage inwards 18,000. Rent received 9,000. இதெல்லாம் அவங்க மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறத கரெக்டாக ஞாபகமாக எடுத்து. Discount allowed 6,000. Purchases debit side 3,48,000. Bills payable credit side 60,000. Debtors debit side 45,000. Carriage outwards 15,000. ஸோ இது எல்லாமே அவங்க வந்து கிரெடிட் சைடு என்டர் பண்ணியிருந்தாங்க. கேபிட்டல் கிரெடிட் சைடு 1,63,000. ரிட்டர்ன்ஸ் இன்வர்ட் 9,000. ரிட்டர்ன் இன்வர்ட்ஸ் இன்னொரு நேம் என்ன சேல்ஸ் ரிட்டர்ன். ஸோ இதுவும் கிரெடிட் சைடில் இருந்தது. இதை நம்ம டெபிட் சைடு எடுத்துகிட்டு வரோம். டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்ட் 12,000 கிரெடிட் சைடு. Trade expenses 18,000 credit side ல இருந்து debit side எடுத்துட்டு வரோம். Next one sales 3,68,000. Building credit ல இருந்து debit எடுத்துட்டு வரோம் 1,14,000. ஸோ இந்த சம்லையும் டெபிட் சைடில் வந்து கிரெடிட் ஐட்டம்ஸ் மாற்றி எழுதியிருந்த அமௌண்ட் எவ்வளோ இருந்துச்சுன்னா 2,01,000 மாற்றி எழுதியிருந்தாங்க. அதேமாரி கிரெடிட்டில் டெபிட்டுக்கு தேவையான ஐட்டம்ஸ் வந்து டோட்டல் டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ராங் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணி பார்த்தா எவ்வளோ வருது 2,01,000. ஸோ டெபிட் சைட்லேயும் 2,01,000 மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கிறாங்க. கிரெடிட் சைட்லேயும் 2,01,000 மிஸ்டேக் பண்ணியிருந்தனால அக்கௌண்ட் வந்து டேலி ஆயிடுச்சு. நம்மளால இமீடியட்டாக கண்டுபிடிக்க முடியல. அந்த டைமுக்கு அவங்க அக்கௌண்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. அதுக்கப்புறமா ஏரரை கண்டுபிடிச்சு கரெக்ட் பண்ணும்போது ரெண்டு பக்கமும் சேம் அமௌண்ட்ன்றதுனால டோட்டலில் எந்த சேஞ்சஸும் இல்லாமல் சேம் ஆன்சர் நமக்கு வரும். ஸோ டோட்டல் 7,44,000. 7,44,000. நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸ்டூடெண்ட் ஆக்டிவிட்டியில் உங்களுக்கு ஒரு சம் கொடுத்துருக்காங்க.
Mary runs a textile store. She has prepared the following trial balance from her ledger balances. Her trial balance does not tally. She need your help to check whether what she has done is correct. ஸோ இதில் வந்து டெபிட் கிரெடிட் பேலன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. டெபிட் சைட் டோட்டல் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க 89,000. கிரெடிட் சைட் டோட்டல் வந்து 77,000. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த சம்ல வந்து டெபிட் அண்ட் கிரெடிட்ல மிஸ்டேக்ஸ் இருந்தது, பட் டோட்டல் டேலி ஆயிடுச்சு இல்லையா. இதுல மிஸ்டேக்ஸும் இருக்குது, டோட்டலும் டேலி ஆகல. இதுல என்ன மிஸ்டேக்னு பார்த்து நம்ம தான் அதை வந்து சரி பண்ணணும். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கேபிட்டல். கேபிட்டல் வந்து எப்பவுமே எந்த பேலன்ஸ்ல இருக்கும்? கிரெடிட் பேலன்ஸ். பட் இவங்க அதை எங்க போட்டிருக்கிறாங்க? டெபிட். ஸோ இது வந்து கிரெடிட் சைட். டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ் 3,000 கரெக்ட். ரெண்ட் பெய்டு வந்து எக்ஸ்பென்சஸ். ஸோ எக்ஸ்பென்சஸ் டெபிட் சைட் போட்டிருக்கு, கிரெடிட் சைடு என்டர் பண்ணியிருக்காங்க, அதை வந்து நம்ம டெபிட் சைட் எடுத்துட்டு வரோம். சேலரிஸ் பெய்டு எக்ஸ்பென்சஸ் கரெக்ட். பர்ச்சேசஸ் ஆஃப் டெக்ஸ்டைல்ஸ், பர்ச்சேசஸ் வந்து எக்ஸ்பென்ஸ், ஸோ அது எங்க வரும்? டெபிட் சைடு. சேல் ஆஃப் டெக்ஸ்டைல் 30,000 கரெக்ட். சேல்ஸ்மேன் கமிஷன் பெய்டு, கமிஷன் பெய்டு வந்து எக்ஸ்பென்ஸ், ஸோ இது எங்க வந்துடும்? டெபிட் சைடு. நெக்ஸ்ட் ஒன் டிரான்ஸ்போர்ட் சார்ஜஸ் பெய்டு எக்ஸ்பென்ஸ் கரெக்ட். கேஷ் பேலன்ஸ் ஆசெட் டெபிட் சைட். ஓகே, ஸோ இந்த கரெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து பண்ணணும். Solution in the books of Mary, serial number, name of the account, LF, debit, credit. Capital, credit side 50,000. Discount received, credit side 3,000. Rent paid, debit side 15,000. Salaries paid, debit side 1,000. Purchases, debit side 20,000. Purchases of textiles. Sale of textiles, credit side 30,000. Salesman commission paid 9,000, debit side. Transport charges 6,000. Cash balance 32,000. So both side total 83,000. Total 83,000. So chapter 5 completed. Thank you students.